जम्मू कश्मीर विखे पिछले दिन एक घटना वापरी सी जिस नूं लैके सिख भाईचारे विच काफ़ी रोस पाया जा रहा है। सिख भाईचारे दीआं लड़कियां नूं बरगला के जां फिर जबरी ब्याह करन दी घटना सामने आई है। इस नूं लैके समूह सिख भाईचारे विच रोस पाया गया है। जगह जगह ते रोस प्रदर्शन भी देखण नूं मिले हन। जेकर गल करिए मलेरकोटला शहर की तो इत्थे मुस्लिम भाईचारे के लोगों ने इकट्ठे होकर जिथे इस घटना की सख्त शब्दों च निंदा की है उत्थे दोषियों नूं सख्त सज़ा देने की गल कही है। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अभी जो वीडियो वायरल हुई है और उस वीडियो के अंदर जो कुछ दिखाया बताया गया है, हमारे पास इसके अलावा कोई और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है। हम उस वीडियो को अगर बिल्कुल सही और दुरुस्त मानते हैं तो वो जो कुछ भी है बिल्कुल गलत है। उसका इस्लाम से, इस्लामी तालीमात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और हम साफ साफ ये बात कहना चाहते हैं कि ये जो कुछ हुआ है बहुत गलत हुआ है, दुखदायक हुआ है। और दुख की इस घड़ी के अंदर हम अपने सिख भाईचारे के साथ खड़े हैं और बिल्कुल इसी तरह अपने दिल के अंदर वो दुख महसूस करते हैं जिस तरह वो महसूस करते हैं। जहाँ तक ये मसला है कि इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, मुख्तलिफ़ इंटर कम्युनिटी इस तरह के केसेस सामने आते रहते हैं। तो इस तरह के केसेस का सामने आना एक तो इस बात की अलामत होती है कि ये गंगा जमनी तहज़ीब रखने वाला मुल्क है, और दूसरे इनकी वजह यह होती है कि हमने अपने बच्चों को सही अपने मज़हब की तालीम नहीं दी। देखिए, बच्चे, एक होता है आदमी का मज़हब, एक होती है आदमी की शादीशुदा ज़िंदगी। अगर आदमी के दिल के अंदर मज़हब ज़्यादा कीमती है तो वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी अपने प्यार की खातिर कभी भी अपने मज़हब को क़ुरबान नहीं करेगा। और अगर हमने अपने मज़हब की सही वैल्यू उनको नहीं समझाई, सही कदर हमने उनको नहीं समझाई, तो वो अपनी मैरिज लाइफ, अपने प्यार के आगे वो कभी भी अपने मज़हब को, अपनी थ्योरीज़ को, अपनी सोच और फ़िक्र को क़ुरबान कर देता है। तो हमारी गलती ये है कि हमने अपने बच्चों को अपने मज़हब की तालीम नहीं दी। मुसलमानों में भी ये कमी है, सिखों में भी ये कमी है, और सारी कम्युनिटी के अंदर ये कमी है कि मज़हब की बालादस्ती हमने बच्चों को नहीं समझाई है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात न सिर्फ ये कि होते हैं बल्कि बढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरह के वाक़यात अगर पेश आएँ तो हमें उनकी असल वजह को जानकर उस पर काम करने की ज़रूरत है। इस तरह के वाक़यात को आपस में नफ़रत पैदा करने का ज़रिया बनाना, आपस में दिलों की दूरियां पैदा करने का ज़रिया बनाना, और मैं साफ साफ कहता हूँ इस तरह के वाक़यात को केश कराकर अपनी पॉलिटिक्स को चमकाने की कोशिश करना, ये इस मुल्क के अंदर इंतहाई से ज़्यादा नुकसानदेह है। देखो, जिवें मुफ्ती साहब ने दस्सिया, ये जिहड़ी घटना है बहुत दुखदायक है, और ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ जड़ तक सानू ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। क्योंकि ਆਪਾਂ ਜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਜਿਸ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ CAA ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਟ ਬਣੇ, ਜਾਂ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਲੇਹ ਲਦਾਖ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵੇਲੇ, ਉੱਥੇ ਭੁੱਚੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ 'ਚ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸਾਡੀ ਦਰਬਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਪਾਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਨਸੀਰ ਅਖਤਰ ਜੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਦਾਂ, ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਵਾਪਰਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਬੁਰਕਾ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਹਿਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਗੈਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਲੰਕ ਨੇ। ਇਸਲਾਮ ਬੜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੂਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੋਵੇ, ਅੰਤਰ ਕੀਮਲ ਦਿਲ ਤੇ ਧੋਵੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਕੱਲੇ ਲਿਬਾਸ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਮ ਦਿਲ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਆਵਾਜ਼, ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਨੇ ਪਥਰਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵਾਹ ਵਿਵੇੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਪਾੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਵਾਲਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਜੇ ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਵਿਲੱਖਣ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ, ਅਮੀਰ ਸਿੱਖ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕੋਈ ਗੁੰਮਰਾਹ ਫਿਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੂਗਾ, ਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਪ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਤਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ।